पिंड दानर अन्य ना हूँ श्राद्ध। पिंड दानर अन्य ना हूँ श्राद्ध। श्राद्ध आसी श्रद्धारू। मु मोर पूर्वपुरुष को श्रद्धा अर्पण करुछि। हे पूर्वपुरुषगण तुमर सुकृतरू आज मु मध्य एठी अछि। मु अच्छी संसार रे कर्म करुछि तुम मानक पाई। आज मु जहा किछि सब तुम पाई। ये जो श्रद्धा ये हूँ कृतज्ञतार पुष्प अर्पण। बापा माँ हुंतु, जेजे बापा जेजे माँ हुंतु, गोसाई बापा गोसाई माँ हुंतु, सेमानंकु श्रद्धा अर्पण कृतज्ञता ये तो पिंड। आ ये पिंड पुणी वर्ष को थरे। प्रकृत पिंड दान होची कौन निजर सबकिछि समर्पण करिबा। ए देह होची पिंड। ए पिंड दान अर्थ होची ए देह को मैं समर्पण कर देबी काहाकू। ए मन को मैं समर्पण करी। देह कहले केवल स्थूल देह नुह, स्थूल सूक्ष्म कारण ए तीनोटी को मिसई देले देह ये होची पिंड। ए पिंड दान कह पिंड दान जदि होची निज देह मन को समर्पण करिबा। काहाकू समर्पण करिवो कह पूर्वपुरुष हुंतु, भगवान हुंतु, गुरु हुंतु। गुरु को मध्य पुत्र दारादिकम सर्वम गुरवे च निवेदयेत कहुई शास्त्र रे। निज पुओ स्त्री परिवार सबकिछि गुरु को देदेव। ता अर्थ न गुरु बसी अनै बसती तुम पिला झील को लेकिन जंजाल बढ़ाइवाई ता नुह। ये हूँ समर्पण बोध। जोटी समर्पण बोध आसब से प्रसाद बुद्धि आसब। शुणु समर्पण बोध सहित प्रसाद बोध। गतकालीन परदिन आम कथबार्ता होलु कौटी सत्य जदि ठाकुर खाई दियंते, सत्य जदि ठाकुर भोग लगुच। उदाहरण स्वरूप जगन्नाथ महाप्रभुंकर दिन लीला करने को इच्छा हे कहे एत सब महाप्रसाद सब कुड़ुआ कुड़ा भर्ती करके तोच तो ठीक अच्छे आज मुझे सब ग्रहण करदेली। अर्थात तुम कुड़ुआ सब खाली हो गला सन्देह पूरी भोग लगे कि ना बुझे ना नहीं। आम भोग समर्पण करुचु पुणी फेरी पाइबा आशारे देते पाई। तो ये समर्पण कले प्रसाद भाव में आम तो ग्रहण करूँ। आम पिला दिने आजिकल पिला करुँच कि ना नुआ लुगाटी आसला, नुआ पेंट जामा आसला, जहाँ किसी नुआ जिनस आसला ताकू प्रथमे दियों को लगे ठाकुर को देकर ठाकुर को समर्पण कर आणिकी प्रसाद बोली पिंधिब। आ पिंधि देके सागे सागे फटफट हो चल जीवनी। ठाकुर को मुंडिया मार, गुरु गुरुजन को मुंडिया मार, समस्त मुंडिया मार से आशीर्वाद नहीं तापर तुम नुआ पिंधिकी चल। आजिकल सब कमी जाऊँगी। पिंड हूँ देह मन को समर्पण, उदक हूँ भक्ति, उदक हूँ पानी, उदक हूँ पानी। उन्द क्लेदने जोटी पानी पड़ो से नरम करदेव। माटी उपर पानी पड़ला पानी नरम हो जीवन को नरम करदेव। जो पानी पड़े नरम हम जीवन कौन केमती नरम कर किए नरम करदेव ना जोटी श्रद्धा थी, जोटी भक्ति थी, जोटी प्रेम थी। शुण माँ पुओ को बहुत दिन पर देखिला कि झील को बहुत दिन पर देखिला पर तो जापुड़ी धरी आखिर लुह झरीगला। ये लुह दुखर लुह नुह, ये हूँ आनंदर अश्रु, ये हूँ प्रेमर अश्रु। आखिर लुह टिपा झरीगला आनंदरे। ये हूँ तो प्रेम। किंतु आमे भगवान कौन आखिर लुह झरऊ। मोर गुरुदेव कहती प्रेम बारी चोखे झरे ना, आमार हरि बोल बोला हलो ना। शुनेछि पुराणे साधुगुरु स्थाने हरि नामेर नाई तुलना। आमी मुखे हरि बोली काजे अन्य करी भुलाइते करे छलना। आमार हरि बोल बोला हलो ना। प्रेम बारी चोखे झरे ना। चैतन्य महाप्रभु को आखिर झरझर 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 लुह झरी जाऊला। आम आखिर तो कहीं झरुनी। ये हूँ उदक क्रिया, लुप्त पिंड उदक क्रिया। अर्जुन कहते सखा को
ଯେଉଁଠି ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ହେବ ସେଠି ନା ପିଣ୍ଡ କ୍ରିୟା ହେବ ନା ଉଦକ କ୍ରିୟା ହେବ। ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ, ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 43 ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ଦୋଷୈରେତୈଃ କୁଳାଘ୍ନାନାମ୍ ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କରକାରକୈଃ ଉତ୍ସାଦ୍ୟନ୍ତେ ଜାତିଧର୍ମାः କୁଳଧର୍ମାଶ୍ଚ ଶାଶ୍ୱତଃ। ଏହି ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କର କାରକ ଦୋଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୂଳଘାତକମାନଙ୍କର ସନାତନ କୂଳଧର୍ମ ଓ ଜାତିଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କର ବୁଝିଗଲେ, ଏଠି ଜାତି ଧର୍ମ କୂଳଧର୍ମ ଆଉ ଟିକେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ କହିଯିବା। ସତ କୁହ, ସତ ଏକ ଧର୍ମ। ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ସତ କୁହ, ବାପା ମା କହୁଛନ୍ତି ପିଲାକୁ ସତ କହିବୁ। ବାପା ମା ସତ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ବାପା ମା ସତ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆମେ ଉପଦେଶ ଦେଇଦେଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଆମେ ନିଜେ ପାଳନ କରୁ କି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ସତ କହିବା, ସତ କହିବା, ଅନ୍ୟକୁ ହିଂସା କର ନାହିଁ, ଅହିଂସା, ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା ଆଦି ଗୁଣ ବା ପାଳନୀୟ ଧର୍ମ, ଇଏ କେବଳ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ନା ମୁସଲମାନଙ୍କର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର, ଜୈନମାନଙ୍କର, ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର? ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି ତାଙ୍କର ଯୋଗସୂତ୍ରରେ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ସତ୍ୟ ଅହିଂସା ଉପରେ କହିଲା ବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏତୈଃ ସାର୍ବଭୌମ ମହାବ୍ରତାଃ, ଏତୈଃ ସାର୍ବଭୌମ ମହାବ୍ରତାଃ ଦେଶ କାଳ ସମୟ ଅନବଚ୍ଛିନ୍ନଃ। ସେ କହୁଛି ଦେଶ କାଳ ସମୟ ଏ ଭିତରେ ସୀମିତ ନୁହଁ। ଆମେରିକାର ଲୋକ ସତ କହିବେ, ଆମେ ଭାରତର ଲୋକ ସତ କହିବୁ ନାହିଁ। ଝିଅ ପିଲା ଖାଲି ସତ କହିବେ, ଆମେ ପୁଅ ପିଲା ସତ କହିବୁ ନାହିଁ। ଛୋଟ ପିଲା ସତ କହିବେ, ବଡ଼ ଲୋକ ସତ କହିବେ ନାହିଁ, ଇଏ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ସତ କହୁଛୁ କେତେ? ଏଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି କି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ, ଗତକାଲି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ବର୍ଣ୍ଣସଙ୍କର, ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବାହାରେ ଗୋଟିଏ। এই ধর্ম বিষয়ে শাস্ত্রকার মানে কহিলে সাধারণ ধর্ম, বিশেষ ধর্ম, আশ্রম ধর্ম, জাতি ধর্ম, কুল ধর্ম, স্ত্রী ধর্ম, পুরুষ ধর্ম, আত্মধর্ম, রাজধর্ম, এ ধর্মর সব অনেক প্রকার ভেদ করেদেলে। বুঝিল না নাই? প্রত্যেক ব্যক্তি, উদাহରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ, ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ବସିଛୁ। ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ବେଳେ କିଛି ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। କେଉଁ କି ଧର୍ମ? କେଉଁ ଧର୍ମ ହେଉଛି ମୋ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କାହାର କ୍ଷତି ନ ହେଉ, ଅନ୍ୟ କାହାର ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। ମୋ ପିଲାଦିନର ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଆସୁଥାଉ, ଆମ ବୟସ ସେତେବେଳେ କମ୍। ଭୋକ ଲାଗିଲା ବାଣୀବିହାର ଛକରେ ଚିନାବାଦାମ କିଣିଲୁ। ବସ୍ ପାଖରେ ଦେଖେ ବିକ୍ରି କରେ, କିଣିଲା ପରେ ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ବସିଛନ୍ତି, ତାକୁ କହିଲୁ ଚିନାବାଦାମ ଖାଇବ? ସେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଖାଇବା। ସେ ଚିନାବାଦାମକୁ ଦୁଇ ଜଣ ମଝିରେ ରଖିଦେ ଚିନାବାଦାମ ସିଏ ଛଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ ଚୋପାଟା ଯେତେବେଳେ ପକାଇବାକୁ ବାହାରିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସେଠି ପକାନ୍ତୁନି। କହିଲା ଆଉ? ନା ଆମେ ଝରକା ପାଖରେ ବସିଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ଥିଲା ଗାମୁଛା, ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଏ ପୋଷାକରେ ନଥାଉ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭଳିଆ। ତ ଗାମୁଛାଟା ଥିଲା, ମୁଁ ଗାମୁଛାଟା ଏଇଠି ଥୋଇଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆରି ଭିତରେ ପକାନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ କାହିଁକି ଏଠି ପକାଇବୁ? ତଳେ ପକାଇଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ତଳେ ପକାଇଲେ ଅପରିଷ୍କାର ହେବ। କହିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ବୋଲେ ଝାଡ଼ୁ ମାରିଦେବ। କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ
ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ବାଲା ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ରହିଲା ପରେ କିମ୍ବା ସକାଳୁ ଝାଡ଼ୁ ମାରିବ। ସେଠି ପରକୁ ପର ଯେତିକି ଲୋକ ଆସି ବସିବେ ଆପଣ ଉଠିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଅସନା ଜାଗାରେ ବସିବେ। ସିଏ ମୁହଁକୁ ମଟମଟି କରି ଅନେଇଲା, ଆଚ୍ଛା ଏ ପାଠ ତ କେଉଁଠି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇନି, ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଇଛି ତ ଆମକୁ ପଢ଼େଇଲା କିଏ? ଆମେ ତାକୁ ଯେମିତି କହିଲୁ ସିଏ ଟିକେ ତାକୁ ଅଡ଼ୁଆ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ବାହାରୁ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହରୁ। ଆମେ ବିଦେଶ ଯାଉଛୁ ଏବେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଦେଶ ଯାଇନୁ, ବିଦେଶ ଗଲାବେଳକୁ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ବିଦେଶୀ ଲୋକ ପାଇଖାନାଟି ବ୍ୟବହାର କଲେ, ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ସଫା ସୁତରା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ସଫା ସୁତରା କରି ପୋଛି ପାଛି ଦେଇକି ସେ ଚାଲିଯିବେ ସଫା କରିଦେଇକିରି। ହାତ ଧୋଇଲ ବେସିନ୍ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିଦେଇ ଚାଲିଯିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକଟି ଯିଏ ଆସିବ ସିଏ ଦେଖିବ ସଫା ହେଇକିରି ଅଛି। ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ଜାଗାଟି ସଫା ହେଇଥାଉ, ମୋ ପରେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଆସିବ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବ ଏ ଜାଗାଟି ସଫା ହେଇଥାଉ, ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଏକୁ ସଫା କରିଦେବା, ଧର୍ମ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ଆମେ ନିଜ ନିଜ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା, ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ, ଗତକାଲି କିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କେଉଁଟା ଭଲ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ଭଲ କି ଗୃହସ୍ଥ ହେବା ଭଲ? ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇକରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ, ଗୃହସ୍ଥ ହେଇକରି ଗୃହସ୍ଥ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେବା କଥା ପଢ଼ୁଛୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା ପଢ଼ୁଛି, ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ଦେହ ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛୁ। ଏଠି ହେଉଛି କୁଳ ଧର୍ମ, ଜାତି ଧର୍ମ। ଏଠି ଜାତି କହିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ନୁହଁ। ମୋ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଜୀବନର କଥା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପଚାରିଲେ, କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ବାପା ପଚାରିଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସେ କେଉଁ ଜାତି? ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ ମଣିଷ ଜାତି। ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ପଚାରୁଥିଲେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ, କେଉଁ ଜାତି ଅର୍ଥାତ୍, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜାତି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେହ ଭିତରକୁ ଗଲେ କୁଳ ଧର୍ମ କ'ଣ, ଜାତି ଧର୍ମ କ'ଣ? କୁଳ ଧର୍ମ କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ, ଆମର କୂଳ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ଆମ କୂଳ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୂଳ। ଆମ କୂଳ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ କୂଳ। ଶୁଣ ଆଉ ଟିକେ ବୁଝିନିଅ। ମଣିଷ ବିଭାଜନ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ତୁମେ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶୁଣ, ଭଗବାନ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଭଲ ପାଉ। ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉ ସିନା, ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଆତ୍ମୀୟ। ଆମେ ଭଗବତ କୂଳରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବଂଶରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ। କାହା ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ? ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆମ୍ବ ହିଁ ହେବ, ଆମ୍ବ ଗଛରେ ଆମ୍ବଟା ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କୂଳ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଆମର ଆତ୍ମଧର୍ମ। କୂଳ ଧର୍ମ ହେଲା ଆତ୍ମଧର୍ମ। ଜାତି ଧର୍ମ ହେଲା କ'ଣ କହିଲେ? କୂଳ ଧର୍ମ ଆଉ ଜାତି ଧର୍ମ। ଏ ଜାତି ଧର୍ମ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ହିଁ ସେଟା ଜାତି ହେଲା। ଜନ୍ମ ନ ହୋଇଥିଲେ ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ଏ ଦେହ। ଏ ଦେହର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅଛି। ଏ ଦେହର କ'ଣ ଧର୍ମ ଅଛି? ଆମେ ସହଜରେ ଦେହର ଧର୍ମକୁ ଲୁଚେଇ ପକାଉ। ଲୁଚେଇ ପକାଉ କ'ଣ? ଲୌକିକ ଅର୍ଥରେ ପ୍ରଥମେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ଦେହ ଧର୍ମ କ'ଣ, ଯେଉଁଟା ଜାତି ଧର୍ମ ବୋଲି କହିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଚୁଟି ପାଚିଗଲା, କ'ଣ ହେଇଗଲା? ପାଚିଗଲା। ତାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି, ନ ଲାଗିଲେ କ'ଣ କରୁଛି? କଳା କରିଦିଅ। କିଏ କାହିଁ କଳା କରିବ? ଭଗବାନ କଳା ଚୁଟି ଦେଇଥିଲେ, ବୟସ ହେଲା ପାଚିଗଲା। କି ଆଜିକାଲି ବୟସ ନ ହଉଣୁ ବି ପାଚି ଯାଉଛି, ପାଚିଗଲା ପାଚିଗଲା। ଭଗବାନ ଚୁଟି ଦେଇଥିଲେ ତ ନେଇଗଲ, ତ ଟିକେ ଚନ୍ଦା ହେଇଗଲା, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଆମେ କ'ଣ କରୁ? ଦେହର ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାଭାବିକ ଧର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରୁନା।
ସ୍ୱୀକାର ଆଜିକାଲି ବା ବାବାଜୀ ମାନେ ସବୁ ଦାଢ଼ିରେ ରଙ୍ଗ ମାଇଲେଣି। ସାଧାରଣ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ତ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଟିକେ ସଂସାର କରୁଛୁ, ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ସ୍ୱାମୀ, ଟିକେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉ, ଟିକେ ବୟସ ବଢ଼ୁଛି ବୋଲି ଦେଖା ନଯାଉ, ତ ବାବାଜୀ ମାନେ ବି ରଙ୍ଗ କଲେଣି। ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ସମାଜ ଯୁଗ ଯେମିତି ଚାଲିଛି, ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ଯାହା ଧର୍ମ, ଏଠି ଜାତି ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏ ଦେହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜନ୍ମ ନିଏ। ଏ ଦେହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜନ୍ମ ନିଏ। କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନିଏ? ନିଦରୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁ, ନିଦରୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଉ, ଶୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମରୁ। ବୁଝିଗଲା ନା ନାହିଁ? ଇଏ ହେଲା ତ ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଆମର ଧର୍ମ କ'ଣ? ନିଜେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରିଦିଅ। ଜାତି ଧର୍ମ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱାସ ବାହାରିଗଲା, ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱାସ ବାହାରକୁ ଗଲା, ସେଇଟା ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। ଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲ, ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ହେଲା। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ସେଟା ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଗଲା, ସିଏ ହେଲା ଜନ୍ମ। ଦିନ ଶୋଇବାଟା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା, ଚେଇଁବା ଉଠି ପଡ଼ିବା ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ଚେଇଁକି ରହିବା ହେଲା ବଞ୍ଚିବା। ତ ଗୋଟିଏ ଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଜାତି ଧର୍ମ କ'ଣ ନା ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଦୋଷ ହେଲେ ନା ଆମେ ଆତ୍ମଧର୍ମ, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୋର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, ଦେହ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ଏ ଦେହର ଗୋଟେ ଜାତି ଅଛି, ଏ ଦେହର ଗୋଟେ ଜାତି ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ଦେହକୁ ନେଇ ଯାହା ସବୁ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ଦେହ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତ ଗୋଡ଼ ପାଦ ଆଖି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ନେଇକି ଯାହା ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ, ସେ ପାଳନ ହୁଏ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକକୁ ଯିବା। ଶ୍ଲୋକ ନମ୍ବର 44 ପାଠ କରିବା। ଉତ୍ସନ୍ନ କୁଳଧର୍ମାଣାମ୍ ମନୁଷ୍ୟାଣାମ୍ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ନରକେ ନିୟତଂ ବାସୋ ଭବତୀତ୍ୟନୁଶୁଶ୍ରୁମା। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଳଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେପରି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଅନିଶ୍ଚିତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନରକରେ ବାସ ହୁଏ, ଏପରି ଆମେ ଶୁଣି ଆସିଛୁ। ଏଇଠି ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିନେବା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନରକ। ଏତିକି ଆମେ ଏଠି ବୁଝିଦେବା। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କିଏ? ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଶବ୍ଦର ଯୋଡ଼ିଏ ଅର୍ଥ ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ବୋଲି କୁହାହେଲା, କିନ୍ତୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଶବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜନାନାମ ଅରିମ୍ ଅର୍ଦ୍ଦୟତି ୟହ ସ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ, ଜନ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଯିଏ ବିନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ? ବାଘ, ହାତୀ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ମଣିଷର କିଏ ଶତ୍ରୁ? ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଜନ୍ମ। ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଜନ୍ମ। ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଜନ୍ମ। ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ, ବିଶେଷ କରି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା 3ଟି ଧର୍ମ, ସେ ଧର୍ମରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏଇ ଜନ୍ମଟା ହିଁ ସବୁକିଛି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ, ଏଇ ଜନ୍ମ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ହେଉ, ଇହୁଦୀ ଧର୍ମ ହେଉ, ମୁସଲମାନ ଧର୍ମ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ। ଆମର ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମ ପରେ ଜନ୍ମ। ଆମକୁ ବିଦେଶୀ ଲୋକ, ସେ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନେ ପଚାରିଲେ, ଆମର କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ, ତମର କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି ଏତେ ଧର୍ମ? ମୁଁ କହିଲି, ଦେଖ, ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଯାହା କିଛି କରିବାକୁ ଅଛି ଏଇ ଜନ୍ମରେ କରିଦିଅ, ଆଉ ପରଜନ୍ମକୁ ବାକି ରଖ ନାହିଁ। କଥା ବୁଝି, ସେମାନେ ବି ଜାଣନ୍ତିନି କାହିଁକି। ଆମେ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ କହିଲୁ, ଏଇ ଜନ୍ମରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ, ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ତମେ ପଢ଼ୁଛ, ପରୀକ୍ଷାରେ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା, ଏଥର ପାସ୍ ନ କଲେ ପଛକୁ, ଏଥର ଯଦି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନହେଲ ଆଉଥରେ ଦେବି, ଆଉଥର ନହେଲେ ଆଉଥରେ ଦେବି।
ଯଦି କୁହାଯିବ ଏଇ ଥରକରେ ହୁଏତ ପାସ୍ କରିବ, ନହେଲେ ଗଲ, ତାହେଲେ ଦିନ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ ପଡ଼ିବନି। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଶୁଣ, ଏ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ସାଫଲ୍ୟ ଯଦି ନ କରିପାରିବି, ପୁଣି ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମ ପରେ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜନ୍ମ, ଜନ୍ମ ଚକ୍ରବତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ପୁନରପି ଜନନମ୍ ପୁନରପି ମରଣମ୍ ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଶୟନମ୍। ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ, ଜାୟା ଦୁଃଖ, ଜରା ଦୁଃଖ, ପୁନଃ ପୁନଃ ସଂସାର ସାଗର ଦୁଃଖ, ତସ୍ମାତ୍ ଜାଗ୍ରତ ଜାଗ୍ରତ। ପୁଣି ମାତୃଗର୍ଭକୁ, ହଁ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ମାତୃଗର୍ଭକୁ ଯାଅ, ଅଷ୍ଟାବକ୍ରଙ୍କ ଭଳିଆ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଡିଣ୍ଡିମ ବଜାଅ, ସିଏ ତ ହେଉନି। ତେଣୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଜନ୍ମକୁ ନାଶ କରିଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଅସୁର ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଜନ। ଜନକୁ କୁଆଡ଼େ ମାରିଥିଲେ, ଜନ ନାମକ ଅସୁରକୁ ଅର୍ଦ୍ଦନ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ କୁଆଡ଼େ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ଉତ୍ସନ୍ନ କୁଳଧର୍ମାଣ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ ସଂକର ଦୋଷରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୁଳଧର୍ମ ଜାତି ଧର୍ମ ଶାଶ୍ୱତ କୁଳଧର୍ମ ଜାତି ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ସନ୍ନ କୁଳଧର୍ମାଣାମ୍ ମନୁଷ୍ୟାଣାମ୍ ଅନିୟତମ୍ ନରକେ ବାସଃ, ସେମାନେ ନର୍କରେ ବାସ କରନ୍ତି। ନର୍କ କେଉଁଠି? ଗତକାଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନର୍କ କେଉଁଠି। ନର୍କ ଶବ୍ଦର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଆଜି କରିଦେବା। ନର୍କ, ନର୍କ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ଅକ ଶବ୍ଦରୁ ହେଇଛି। କ'ଣ? ଅକ। ଅକ ହେଉଛି କ'ଣ? ନିମ୍ନ ଗତି ବା ବକ୍ରଗତି। ନିମ୍ନ ଗତି ବା ବକ୍ରଗତି ସେ ହେଉଛି ଅକ। ନିମ୍ନ ଗତି ବକ୍ରଗତି କ'ଣ? ମଣିଷର ମନ ଅଧୋମୁଖୀ ହେବ କିମ୍ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେବ। ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା, ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବେକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହେବ ନା ଅଧୋମୁଖୀ ହେବ? ଅଧୋମୁଖୀ ହେଲେ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି କିଏ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ, ଅବଶ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଉପଲକ୍ଷେ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇ ହେବ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥା, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଂ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱସ୍ଥା, ମଧ୍ୟଂ ତିଷ୍ଠନ୍ତି ରାଜସାଃ, ଜଘନ୍ୟ ଗୁଣବୃତ୍ତିସ୍ଥା, ଅଧୋ ଗଚ୍ଛନ୍ତି ତାମସାଃ। ତାହେଲେ ଯେ ତାମସିକ ଲୋକ ତାର କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ନିମ୍ନ ଗତି, ତଳ ଆଡ଼କୁ ଯିବ। ତାହେଲେ ଅକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ନିମ୍ନ ଗତି ବା ବକ୍ରଗତି। ନିମ୍ନଗତି ହେଲା ତଳକୁ, ଆଉ ବକ୍ରଗତି ହେଉଛି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ରାସ୍ତା ନୁହଁ। ନୃ ଅକ ନରକ, ନୃ ନି ଧାତୁ ହେଇଛି, ମାନେ ନବା। ଯିଏ ଆମକୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି, ଯିଏ ଆମକୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ନେଇଯାଉଛି କିମ୍ବା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ବାଟରେ ନେଉଛି, ସେ ହେଲା ନର୍କ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ସିଧାସଳଖ, କେତେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ, କେତେ ସମୟ ଅଧୋମୁଖୀ। କେତେ ସମୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ, କେତେ ସମୟ ଅଧୋମୁଖୀ। ମଣିଷର ମନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂସାରରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମନ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କେଉଁଠି ଯାଉଛି? ତିନିଟା ଜିନିଷ ଭିତରେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମନ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମନ, ମୂଳାଧାର, ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ, ମଣିପୁର, ଏ ତିନୋଟି ଚକ୍ର ହେଉଛି ଟଙ୍କା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯୌନ ସମ୍ବେଦନ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ। କୁହନ୍ତୁ ତା ଉପରୁ କେଇଟା ଲୋକ ଉପରକୁ ଉଠୁଛନ୍ତି? ଟଙ୍କା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ମୂଳାଧାର ହେଉଛି ଟଙ୍କା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି। ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ନାରୀ ପୁରୁଷ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ, ଯୌନ ସମ୍ଭୋଗ, ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ। ମଣିଷ ତାରି ଭିତରେ ତ ବୁଡ଼ୁଛି ଆଉ। ନରକେ ଅନିୟତମ୍ ବାସଃ,
ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧାର କାହିଁ? ଟଙ୍କା କହୁନୁ ଟଙ୍କା ଖରାପ, କେତେ ଟଙ୍କା କରିବ କ'ଣ? ଏ ଦେହ ଭିତରେ 7 ଲୋକ ଅଛି। କେତେ ଲୋକ ଅଛି? ଦେହ ଭିତରେ 7 ଲୋକ ଅଛି। ଦେହ ଭିତରେ 7 ତଳ ଅଛି। 7 ଲୋକ 7 ତଳ କେତେ ହେଲା? 14 ଭୁବନ। ଆମେ କହୁଛୁ ନା 14 ଭୁବନ। ଏ 7 ଲୋକ ଭୂଃ ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ମହ ଜନ। ତାପରେ ହେଲା ତପଃ, ତାପରେ ହେଲା ସତ୍ୟ। ତାହେଲେ ତପ ଲୋକ ସତ୍ୟ ଲୋକ ରହିଲେ ଉପରେ, ତପ ଲୋକ ସତ୍ୟ ଲୋକ ରହିଲେ ଉପରେ। ଏଇଠି ହେଲା ଜନ, ତା ତଳକୁ ହେଲା ଭୂର୍ଭୁବସ୍ୱ ମହ। ତେଣୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ବା ପ୍ରିୟତମା ମାନଙ୍କୁ ତଳ ଆଡ଼କୁ ବେଶୀ ପଠାନ୍ତି ନାହିଁ, ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଆଣନ୍ତି। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ତଳୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ଆଣିବେ, ଆଉ ତଳକୁ ଛାଡ଼ିବେନି। ଆଉ ତଳକୁ ଯାଆନି, କାଦୁଅ ହଅନି। ଆଉ ତଳକୁ ଯାଆନି କି କାଦୁଅ ହଅନି। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହେଉଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ସାଧକଙ୍କୁ ଜନ ଲୋକଠୁ ଉପରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଯିଏ ସାଧକଙ୍କୁ ଜନ ଲୋକଠୁ ଉପରକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ସିଏ ହେଲେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ଉତ୍ସନ୍ନ କୁଳଧର୍ମାଣାମ୍ ମନୁଷ୍ୟାଣାମ୍ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ତେଣୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯିଏ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାତା। ଜନାର୍ଦ୍ଦନ କିଏ? ଯିଏ ମୁକ୍ତି ଦେବେ।